سلجوقوں کے عروج کی اس نئی ایپیسوڈ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، ہماری پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے سنجیر اور حسن صباح کو دیکھا جو کہ ایک دوسرے پر بڑے برہم ہوتے ہیں، اور ہماری آج کی اس قسط کی شروعات زبیدہ خاتون سے ہوتی ہے جو کہ سلطان ملک شاہ کے زخم پر مرہم لگاتی ہیں اور مسکراتی ہوئی کہتی ہیں یہ مرہم اسے بہت جلد ٹھیک کر دے گا، آپ بس تھوڑا صبر کریں۔ جنگ کے ہزاروں زخموں نے آپ کو نہیں مارا تو یہ بھی نہیں مار سکے گا۔ زبیدہ خاتون اپنے سلطان کے بازوں پر پٹی کرتی ہیں جبکہ سلطان پانی کے برتن سے زبیدہ خاتون کے ہاتھ دھلواتے ہیں اور کہتے ہیں یہ واضح ہے کہ تمہارے ہاتھ نے ہر جگہ کو چھوا ہے، ہم جو پانی پیتے ہیں، ہم جو کھانا کھاتے ہیں، اس کو بھی چھوا ہے، محل کی ہوا بھی بدلنا شروع ہو گئی ہے۔ زبیدہ خاتون پھر کہتی ہیں اگر میرے ہاتھوں میں کوئی ہنر ہے تو یہ آپ کے ہاتھوں کی عطا کردہ طاقت کی بدولت ہے۔ پھر دوستو زبیدہ خاتون سلطان ملک شاہ کے بالوں کی چٹیاں بنانے لگتی ہیں جبکہ سلطان پریشانی کے ساتھ کہتے ہیں امی جان کی حالت بھی خراب ہے، شاید انہیں کچھ وقت کے لیے محل سے باہر بھیجنا چاہیے تاکہ تازہ ہوا انہیں سکون پہنچا سکے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے ان کی حالت بھی بہتر ہو جائے۔ زبیدہ خاتون پھر کہتی ہیں میں ان کے لیے پوری کوشش کروں گی، لیکن اگر آپ انہیں بھیجنا چاہتے ہیں تو ان کی طبیعت کے لیے یہ بہت مناسب ہوگا کہ انہیں کسی قدرتی فضا میں بھیجا جائے۔ پھر دوستو سلطان ملک شاہ کہتے ہیں زبیدہ اس لمبے عرصے میں پہلی بار میں آرام کی نیند سونے جا رہا ہوں، تمہارا شکریہ۔ جبکہ زبیدہ خاتون کہتی ہیں شب بخیر سلطان معظم، اور پھر دوستو زبیدہ خاتون یہاں سے چلی جاتی ہیں، اور ان کے جانے کے بعد سلطان ملک شاہ باشولو خاتون کا نام لیتے ہیں۔ پھر دوستو دوسری جانب تاجر فیصل دکھایا جاتا ہے جو کہ گول حصار باندھے اپنے فدائیوں سے کہتا ہے کون ہے جو ہماری راز و مالی کتاب کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اس دوران بہرام دائی بھی یہاں پر موجود ہوتا ہے جبکہ فیصل کہتا ہے کون ہے جس کی وجہ سے سیدنا محل میں گھر گئے ہیں۔ اس دوران دوستو ایک فدائی آگے آتا ہے اور فیصل کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہتا ہے مجھ سے عظیم سیدنا کے بارے میں غلطی ہوئی ہے جو بے عیب ہے، میری جان ان پر فدا ہو۔ پھر دوستو دوسری جانب محل میں حسن صباح دکھایا جاتا ہے جو کہ نشہ آور دھوئیں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا جاتا ہے شیطانوں کی قید میں صرف خنجر سے نکلا خون ہی مجھے طاقت دے گا، بہتا ہوا خون عظیم امام تک پہنچ جائے گا اور ان کی روحانیت کے ساتھ میرے خنجر کو مزید طاقت عطا ہوگی۔ ادھر دوستو حسن صباح اپنا خنجر نکالتا ہے اور کون سو دور فیصل بھی اپنا خنجر نکال کر غلطی کرنے والے اپنے فدائی کے پاس آتا ہے اور اس کے گرد گھومنے لگتا ہے۔ فیصل کہتا ہے خون کی عظیم رات آ گئی ہے، سیدنا کو خنجر سے نکلا خون بچائے گا۔ پھر دوستو دوسری جانب حسن صباح دکھایا جاتا ہے جو کہ بڑے ہی غصے میں سلطان ملک شاہ کے کمرے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس دوران حسن صباح اپنے سامنے آنے والے دو سلجوق محافظوں کو قتل کر دیتا ہے جبکہ دوسری جانب جنگل میں موجود فیصل ایک باطنی کی شاہرگ کاٹ دیتا ہے۔ جبکہ پھر واپس حسن صباح دکھایا جاتا ہے جو کہ سلطان ملک شاہ کو مارنے کے لیے ان کے حجرے میں داخل ہوتا ہے، اور حسن صباح اپنا خون سے آلود خنجر لیے سلطان ملک شاہ کے نزدیک آتا ہے اور ان کے جسم میں 3 مرتبہ وار کرتا ہے۔ لیکن پھر دوستو دوسری جانب آنکھیں بند کیا ہوا حسن صباح دکھایا جاتا ہے اور یہ سب حسن صباح کا ایک خیال ہوتا ہے۔ ادھر تاجر فیصل کہتا ہے عظیم خون کی رات میں آپ کی خاطر خون بہایا گیا ہے، یہ خون آپ کی نجات کی راہ ہموار کرے گا بابا۔ اتنے میں دوستو محل میں موجود حسن صباح کہتا ہے میری روح اس بہائے گئے خون سے پاک ہو گئی ہے، اے عظیم امام، شیطان ملک شاہ کے سینے میں خنجر گھونپنے کا الہام آپ نے مجھے دیا ہے، اگر یہ ہمارا راز افشا کریں گے تو یہ محل
खून का दरिया बन जाएगा। फिर दोस्तों अगली सुबह सांजार और तूरना खातून दिखाए जाते हैं जो कि अपने घोड़े दौड़ाते हुए नदी के किनारे जा रहे होते हैं। और फिर अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद तूरना खातून सांजार से कहती हैं, तुम तमाम फराइज में कामयाब होने के बाद आखिरकार मेरे पास आ ही गए हो सांजार। तमाम मुश्किलात, गद्दारियों और साजिशों ने हमें सर्द मोहरी अता की है और हम एक दूसरे से जुदा हो गए थे। सांजार फिर कहता है, तुम सही कह रही हो तूरना, लेकिन तुम्हारे बाबा ने शादी के बारे में क्या कहा है? तूरना खातून कहती हैं, उन्होंने क्या कहा है? वो कहते हैं कि सांजार हर वक्त मुश्किलात में घिरा रहता है, कोई नहीं जानता कि कब और कहां इसके साथ कुछ बुरा हो जाए। सांजार कहता है, उन्होंने ठीक कहा है, दर्जनों दुश्मनों का इंतकाम मेरे पीछे है और दर्जनों घात लगाकर मेरे मुंतजर हैं। एक बाप की हैसियत से यूं परेशान होना फितरी अमल है। तूरना खातून कहती हैं, मेरे बाबा अपनी बेटी के बारे में परेशान हो सकते हैं, मुझे इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं तो तुम्हारे दुश्मनों के खिलाफ भी तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। सांजार फिर कहता है, जब तक मेरे दुश्मन तुम्हें तकलीफ ना दें, मैं अब सबको शिकस्त देना जानता हूँ। तूरना खातून कहती हैं, चलो अब इस बारे में मजीद बात नहीं करते। तुमने कहा था कि तुम मुझे कहीं लेकर जाओगे, मैं तजस्सुस से मर रही हूँ, मुझे ये बताओ कि हम वहाँ कब जाएंगे? सांजार कहता है, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, बस तुम सब्र करो। तूरना खातून कहती हैं, मैं और सब्र नहीं कर सकती, चलो। सांजार फिर तूरना खातून के पीछे मुस्कुराता हुआ चल देता है। जबकि फिर दूसरी जानब शालमजार में अमीर अल्तबर दिखाया जाता है जो कि हादमा आईगुल से कहता है, तूरना मुझे बताए बगैर सांजार के साथ कैसे जा सकती है, जैसा कि वो इसके लिए मेरे गुस्से को नहीं जानती है। वो इस डाकू के साथ कैसे जा सकती है जैसे कि वो मुझे ये बहकाने के लिए कर रही है। दोस्तों आईगुल खातून डरती हुई कहती है, हम इन्हें क्या कह सकते हैं अमीर हजरत? दोस्तों अमीर अल्तबर फिर कहता है, तुम सब के सब बेकार नौकरों का एक झुंड हो। दोस्तों अमीर अल्तबर आईगुल को थप्पड़ मारने लगते हैं और हाथ उठाते हैं, लेकिन इतने में सिपाही फौरन कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है और कहता है, अमीर हजरत ताजर फैसल आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। अमीर अल्तबर कहते हैं, जब भी ये फैसल आता है कोई बुरी खबर ही लाता है, चलो देखते हैं इस बार ये बुरी खबर क्या है, आने दो इसे। दोस्तों फिर सिपाही फौरन यहाँ से रवाना हो जाता है, जबकि अमीर अल्तबर आईगुल से कहते हैं, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। इधर आईगुल कमरे से जाती है और दूसरी तरफ से ताजर फैसल फौरन कमरे में दाखिल होता है और कहता है, लगता है कि तुम्हारा गुस्सा एक बार फिर अरूज पर है, क्या हुआ, क्या कोई मसला है? अमीर अल्तबर कहते हैं, एक बार फिर शहर के मसाइल हैं, तुम बोलो तुम्हें किस वजह से यहाँ आना पड़ा है, क्या फिर से मलिक तापार ने कुछ किया है? ताजर फैसल कहता है, हाँ मलिक तापार, लेकिन वो खुद नहीं, ये हकीकत है कि वो बारूदी सुरंगों और दारुल हिजरा की बात करेगा। अमीर अल्तबर कहते हैं, इसका क्या मतलब है? फैसल कहता है, मलिक तापार सुल्तान मलिक शाह को ये जरूर बताएगा कि तुमने काने और दारुल हिजरा मेरे हवाले कर दिए हैं। जब सुल्तान मलिक शाह को पता चलेगा तो हम दोनों के लिए ये बुरा हो सकता है। दोस्तों अमीर अल्तबर कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी है, तो फिर तुम्हें सुल्तान के गजब से कौन बचा सकता है? अब तुम क्या चाहते हो कि मैं इनसे क्या कहूँ? क्या मैं सुल्तान से झूठ बोलूं? ताजर फैसल कहता है, नहीं, इसके लिए एक ऐसा रास्ता है जो हम दोनों को बचा सकता है। अमीर अल्तबर तजस्सुस के साथ कहते हैं, वो क्या है? ताजर फैसल कहता है, हमने जो किया रियासत हमें सिर्फ एक ही सूरत में मुआफ कर सकती है, अगर हमारे दरमियान खून का रिश्ता हो। दोस्तों अमीर अल्तबर कहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस उम्र में मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है, मुझे तुम्हारी पेश करदा खातून में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन दोस्तों ताजर फैसल कहता है, मैं कोई खातून देना नहीं चाहता बल्कि मांग रहा हूँ। अमीर अल्तबर गुस्से में कहते हैं, मांग रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब है फैसल? दोस्तों ताजर फैसल कहता है, मैं आपकी बेटी तूरना खातून से शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों ये सुनकर अमीर अल्तबर कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? दोस्तों अमीर अल्तबर फैसल का गरेबान पकड़ते हैं और कहते हैं, तुमने मुझसे काने और दारुल हिजरा ले लिया है और अब तुम मेरी बेटी भी लेना चाहते हो। ताजर फैसल फिर अमीर अल्तबर के हाथ नीचे करता है और कहता है, मैंने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारी ही भलाई के लिए किया है और अब मैं तुम्हारी बेटी तूरना खातून भी तुम्हारे ऊपर एहसान
करके मांग रहा हूँ। मैं एक मारूफ ताजिर हूँ। अगर जरूरत हो तो मैं बगदाद के खलीफा से मदद भी मांग सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे कोई नहीं है। रियासत के गजब से बचने के लिए तुम्हें इस शादी को कबूल करना होगा। अब अच्छी तरह से सोच लो। अगर तुम हाँ कहते हो तो तकदीर का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाएगा, और अगर तुम चाहते हो तो तुम अपने हाथों से अपनी कब्र खोद सकते हो। दोस्तों, ये सुनकर अमीर अल्तबर शशोपंज में मुब्तला हो जाते हैं और बड़े परेशान होते हैं। और दोस्तों, यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।